یہ صرف ایک خواب نہیں تھا بلکہ نسلوں کی امیدوں کا چراغ تھا جو بے بسی کی آندھی میں بجھ گیا۔ یہ کہانی صرف ان چند نوجوانوں کی نہیں بلکہ ان گنت گھروں کی ہے جہاں والدین نے اپنی تمام تر جمع پونجی، زمینیں، مکان اور مویشی گروی رکھ کر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بہتر مستقبل کی تلاش میں پردیس بھیجا۔ جسپال، خوشپریت، سکھپال، ہروندر، مسکان اور درجنوں دوسرے سبھی نے ایک نئی دنیا بسانے کی تمنا میں اپنی جانوں کو داؤ پر لگایا، لیکن یہ خواب جو انہیں ایک روشن کل کی امید دے رہا تھا، حقیقت کی سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرا کے بکھر گیا۔ کسی نے پینما کے جان لیوا جنگلات میں بھوک اور پیاس سے لڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھیں تو کسی نے سمندر میں ساتھیوں کو ڈوبتے دیکھا اور بے بسی کے عالم میں آگے بڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ڈنکی، آپ اکثر اوقات پاکستانی نوجوانوں کی کہانیاں سنتے ہوں گے جو سمندری راستے سے انسانی اسمگلنگ کے طریقہ کار میں سمندر کے اندر ڈوب کر مر گئے۔ اسی طریقے کے لوگ بھارت سے بھی ڈنکی لگا کر باہر جانے کی سوچتے تھے۔ راستے میں لٹیرے ان سے پیسے چھین لیتے تھے اور جن ایجنٹس پر انہوں نے بھروسہ کیا ہوتا تھا وہی انہیں موت کی دہلیز پر چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ کچھ نوجوانوں کی کہانی ان نوجوانوں کی کہ جب کسی طرح سرحد پار انہوں نے کی تو وہ امریکی حکام کے شکنجے میں آ گئے، جہاں حراستی مراکز میں قید کے پہلے ہی دن انہیں بتا دیا گیا کہ وہ ڈی پورٹ کر دیے جائیں گے، لیکن وہ اسے مذاق سمجھتے رہے۔ یہاں تک کہ جب ہتھکڑیاں لگائی گئیں، فوجی طیارے میں باندھ کر بٹھایا گیا، تب جا کر حقیقت نے انہیں جھنجھوڑا۔ مسکان جو سیر و سیاحت کے لیے نکلی تھی، بنا کسی جرم کے زبردستی واپس بھیج دی گئی اور اب 5 سال کے لیے کسی اور ملک جانے سے بھی محروم ہے۔ خوشپریت کے والد ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے ہیں کہ انہیں ان کا قرض لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اپنا برباد گھر سنوار سکیں، اور جسپال جو اپنی آنکھوں کے سامنے نوجوان لڑکیوں کے ڈھانچے دیکھ چکا ہے، اب سوچ رہا ہے کہ کیا خواب دیکھنا واقعی جرم تھا۔ یہ کہانی صرف خوشپریت سنگھ کی نہیں ہے بلکہ ان ہزاروں نوجوانوں کی ہے جو خوابوں کی ایک سرزمین کی تلاش میں اپنی جڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں اور پھر تقدیر کے ہاتھوں واپس اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ کروکیشتر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جب 18 سالہ خوشپریت سنگھ نے پہلی بار امریکہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو یہ صرف ایک خواب نہیں تھا بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک امید تھی، ایک ایسا خواب جسے حقیقت بنانے کے لیے اس کے والد نے اپنی زمین، مکان اور مویشی گروی رکھے، قرض اٹھایا اور سب کچھ جھونک دیا۔ 45 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں تھی، مگر خوابوں کی قیمت کبھی سستی نہیں ہوتی۔ ایجنٹس نے راستہ دکھایا، تسلی دی اور خوشپریت کو اس سفر پر روانہ کیا جس میں صرف خطرہ ہی خطرہ تھا۔ جنگلوں میں چھپنا، ناقابل یقین راستوں سے گزرنا، خوراک اور پانی کے بغیر دن گزارنا اور پھر امریکی سرحد پر پہنچ کر بچ نکلنے کی امید لگانا، یہ سب کچھ اس کے لیے نیا نہیں تھا بلکہ ان ہزاروں نوجوانوں کا مقدر بن چکا تھا جو پیچھے صرف مٹی کی مہک اور ماں کی جدائی کے آنسو چھوڑ کر نکلے تھے۔ 22 جنوری 2025 کو وہ لمحہ آیا جب خوشپریت نے امریکہ کی سرحد عبور کی۔ وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ چکا تھا جس کے بارے میں اس نے کہانیاں سنی تھی، تصاویر دیکھی تھی، مگر ابھی اس نے حقیقت کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ اصل جد و جہد اب شروع ہوگی۔ امریکی حکام پہلے ہی غیر قانونی تارکین وطن پر سختی کر رہے تھے۔ 15 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ 5 فروری کو ایک امریکی فوجی طیارے میں اسے زبردستی بٹھا کر واپس انڈیا روانہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ 103 اور انڈین شہری بھی تھے۔ سب کے چہرے اترے ہوئے، خواب چکنا چور، امیدیں خاکستر تھیں۔ جب طیارہ امرتسر کے گرو رام داس ایئرپورٹ پر اترا تو ان کے استقبال کے لیے کوئی پھول نہیں تھے، کوئی خوشی کے آنسو نہیں تھے، ان کے چہرے پر صرف مایوسی لکھی تھی۔ وہ قرض جو چکانا ابھی باقی تھا، وہ زمین جو چھننے کے قریب تھی اور وہ مستقبل جو اب بے یقینی کے دھند میں چھپ چکا تھا، یہ ان کا مقدر تھا۔ خوشپریت جانتا تھا کہ اس کی کہانی اب گاؤں میں عبرت کے طور پہ سنائی جائے گی۔ دیکھو، وہ بھی گیا تھا، اتنا پیسہ لگا، مگر کیا ہوا؟ واپس آنا پڑا۔ لیکن کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ صرف اس کی ناکامی نہیں تھی، یہ ایک پورے نظام کی شکست تھی۔ وہ نظام جو اپنے نوجوانوں کو اتنے مواقع نہیں دے سکتا کہ وہ اپنا مستقبل کسی اور سرزمین پر تلاش نہ کرے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ خوشپریت سنگھ جیسے ہزاروں نوجوان آج بھی اسی خواب کو آنکھوں میں سجائے اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔
शायद किसी नए रास्ते से, किसी और एजेंट के जरिए, किसी नई उम्मीद के सहारे। मगर एक सवाल अपनी जगह बरकरार है, क्या यह ख्वाब कभी हकीकत बनेगा या हमेशा एक सरहद पर पहुंचकर टूट जाएगा? खुशपरीत सिंह के गांव में अब हर दरख्त, हर खेत और हर गली एक कहानी सुनाती है। एक ऐसी कहानी जो ना मुकम्मल हुई, ना खुशकुन अंजाम तक पहुंची। कर्ज से लेकर घर बार गिरवी रखकर 45 लाख रुपए किसी नामालूम मंजिल पर दाव लगाकर 6 माह की अजियत भरी मुसाफिर के बाद वो जिस देश पहुंचा, वहां के दरवाजे सिर्फ 15 दिन में उस पर बंद कर दिए गए। वह दिन आज भी उसकी आंखों में नक्श है, जब वो अमेरिका के जंगलों में सरहद पार कर रहा था। एक हाथ में पानी की बोतल थी, दूसरे में बेयकीनी थी। रास्ता तवील था, खतरनाक था, मगर पीछे हटने का इख्तियार नहीं था। बस आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। गाइड की ये आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंजती है। उस सफ़र में जो पीछे रह जाता, वो हमेशा पीछे ही रह जाता। जैसे उसके साथ कई लोग रह गए, कई लापता हो गए, कई कैद हो गए, कई जिंदगी हार कर हमेशा के लिए ज़मीन में दफन हो गए। 22 जनवरी को जब खुशपरीत ने अमरीकी सरजमीन पर कदम रखा था तो उसे लगा था कि एक नया बाब शुरू होने वाला है, मगर कहानी ने पलट कर एक और मोड़ लिया। वो कहता है, हमें हिरासती कैंप में डाल दिया गया। पहले ही दिन बताया कि हमें वापस इंडिया भेजा जाएगा, मगर हम समझे वो मजाक कर रहे हैं। खुशपरीत की आंखों में अब वो लम्हे रोशन हो जाते हैं जब संजीदा चेहरों वाले इमिग्रेशन हुकाम उसे समझा रहे थे कि ये ख्वाब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। फिर वो दिन आया कि जब उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाली गई। उसे कहा गया कि हम वेलकम सेंटर जा रहे हैं, मगर जब बस रुकी तो सामने एक फ़ौजी तैयारा खड़ा था। वो लम्हा जब एक ख्वाब जो हर रात जागती आंखों में सजा था, रेजा रेजा होकर हकीकत की ज़मीन पर गिरने लगा। 5 फरवरी को जब अमृतसर के गुरु रामदास एयरपोर्ट पर उतरे तो उसके कदम भोजल थे, नजरें झुकी हुई थी। गांव वालों के लिए वो अब एक नाकाम कहानी था, लेकिन उसके लिए महज एक गलती नहीं थी। ये जिंदगी का वो सबक था जो बहुत महंगा पड़ा। अब हम बाहर जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। वो खुद से ज्यादा अपने वालिद को यकीन दिला रहा था, जिनकी उम्मीदें उसी तैयारे में तबाह हो चुकी थी जिसमें उनका बेटा कैदी बनाकर वापस लाया गया। बाप की आंखों में आंसू थे। वो जमीन पर बैठा हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रहा था, हमें हमारी रकम वापस दे दो, अगर पूरी नहीं तो कम से कम आधी दे दो। मगर जिन ख्वाबों के बदले कीमत अदा की जा चुकी है, वो ख्वाब वापस नहीं आते, और ना ही उनके बदले दी गई रकम वापस आती है। खुशपरीत सिंह का ख्वाब टूट चुका है, मगर गांव के दूसरे नौजवान अब भी एजेंट्स के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उनमें से कुछ की मंजिल शायद अमेरिका होगी और कुछ का मुकद्दर वही हो सकता है जो खुशपरीत का हुआ। एक तवील सफ़र, एक मुख्तसर क़याम और फिर एक बेरहम वापसी। वो 15 घंटे तूफानी समंदरों में हिचकोले खाती कश्ती में बैठे, फिर 45 किलोमीटर पहाड़ों में भटकते रहे, जहां गिरने वाला हमेशा के लिए पीछे रह जाता था। अमेरिका के ख्वाब में खोए ये मुसाफिर जो अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे, आखिरकार वापस उसी सरजमीन पर उतरे जहां से उन्होंने सफ़र शुरू किया था। मगर इस बार जेब खाली थी, ख्वाब चकनाचूर थे, आंखों में सिर्फ खौफ था। नांडा उधमोर के सिखपाल सिंह के लिए यह सफ़र सिर्फ एक नाकाम कोशिश नहीं थी, बल्कि एक जिंदा हकीकत थी कि कैसे इंसान अपनी उम्मीदों का सौदा उन रास्तों पर कर बैठता है जहां ना खाने को मिलता है, ना पानी, ना ही कोई तहफ़्फ़ुज़। वो कहता है, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि 2 नंबर रास्ते पर मत जाओ। यहां रहकर थोड़ा खा लेना बेहतर है, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं मिलता। और सुखपाल ने जैसे अपने जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की, वो उन सैकड़ों अफराद में शामिल था जिन्हें एजेंट्स ने पहले इटली पहुंचाया, फिर लैटिन अमेरिका, और वहां से एक ऐसे सफर पर जिसमें ना वापसी की गुंजाइश थी, ना तहफ़्फ़ुज़ का यकीन। 15 घंटे खुले समुद्र में रहने के बाद जब वो ज़मीन पर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि असल आजमाइश तो अब है। वहां से पहाड़ों का सफर, फिर 45 किलोमीटर पैदल चलना, वो रास्ता जहां भूख और प्यास सिर्फ एक आजमाइश नहीं बल्कि मौत का पैगाम था। वो कहता है, हमने रास्ते में लाशें देखी जो भूख या कमजोरी के बायस गिर गए थे, वो कभी उठ ना सके। दसूहा के हरविंदर सिंह का सफ़र भी उसी अजियत से भरा था। जब वो दिल्ली से कतर रवाना हुआ तो उसे मालूम नहीं था ये सफ़र उसे कितने महीने आजमाइश में डालेगा। कतर से ब्राज़ील, फिर परू, जहां उसे कहा गया कि अब उसकी परवाज़ है, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो कोई परवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक और धोखा, एक और इंतज़ार, एक और महंगा सौदा। वो कहता है, हमने बसेस में, टैक्सीज में सफ़र किया, हर रोज़ ये लगता था मंजिल करीब है, मगर हकीकत में वो हमसे दूर ही जा रही थी। वो कहता है, उस सफ़र की कीमत सिर्फ पैसा नहीं थी बल्कि ज़िंदगियां थी। जब वो पैनामा पहुंचा तो 2 नौजवान पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। एक समंदर में डूब चुका था, दूसरा जंगल की बेरहम सख्तियों में हार चुका था। वो कहता है, हमने देखा कि लोग मरते गए मगर काफिला आगे बढ़ता गया, क्योंकि यहां जो पीछे रह गया वो हमेशा के लिए रह गया। ये सब लोग अब अपने घरों में वापस बैठे हैं, मगर वही घर जो कभी उनके लिए तंग लगता था अब एक महफूज पनाहगाह। 42 से 45 लाख रुपए लुटाने के बाद, महीनों की सख्तियों के बाद, मौत के कई बार करीब जाने के बाद, अब वो जान चुके हैं कि अमेरिका के ख्वाब कितने महंगे होते हैं। मगर गांव में अब भी कुछ नौजवान एजेंट्स के दरवाजे खटखटा रहे हैं, ज़मीनें बेच रहे हैं, मवेशी गिरवी रख रहे हैं ताकि वही सफ़र दोबारा शुरू किया जाए।
वही ख्वाब, वही रास्ते और शायद वही अंजाम। ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, ये कहानी पाकिस्तान के कई देहातों की है, ये कहानी पाकिस्तान के कई शहरों की है, ये कहानी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर हर रोज देखने को मिलती, जो मैं आपको सुना रहा हूं भारत की। सोचिए कि जिस मुल्क के अंदर 70-80 लाख रुपए या कम से कम 40 से 50 लाख रुपए में भी कोई ये सोचे कि उसका कारोबार नहीं चल सकता, तो फिर उस मुल्क का क्या करना, उस मुल्क के अंदर रहते हुए आगे बढ़ने की जुस्तजू क्या करना। ये सोचना होगा हमारे हुक्मरानों को कि क्या हमारी पॉलिसीज ठीक हैं और क्या उन्हीं पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए ब्रेन ड्रेन तो नहीं हो रहा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।